सबका सहारा है। ऐसा मेरा हुसैन, ऐसा मेरा हुसैन, मेरा मौला हुसैन, ऐसा मेरा हुसैन। हुसैन 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 हुसैन। ऐसा मेरा हुसैन, ऐसा मेरा हुसैन, मेरा मौला हुसैन, ऐसा मेरा हुसैन। हुसैन 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 हुसैन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب صل وسلم وبارك على كسبة المصطفى رب صل وسلم وبارك على كسوة المصطفى حسین بن علی جلوہ دکھا دے عشق حسین بن علی جلوہ دکھا دے حسنین کے غم کونین بھولا دے حسنین کے غم کونین بھولا دے ولوالا یہ حب علی جذبہ دکھا دے ولوالا یہ حب علی جذبہ دکھا دے رہو مجھے میدان شہادت کا بنا دے رہو مجھے میدان شہادت کا بنا دے مجھے میدان شہادت کا بنا دے رہو مجھے میدان شہادت کا بنا دے رہو مجھے میدان شہادت کا بنا دے رہو مجھے میدان شہادت کا بنا دے مومن ہے جس کے دل میں ہے الفت حسین کی مومن ہے جس کے دل میں ہے الفت حسین کی کافر ہے جس کو ہونا محبت حسین کی کافر ہے جس کو ہونا محبت حسین کی قربانی ہو تو ایسی ہو اسلام کے لیے قربانی ہو تو ایسے ہو اسلام کے لیے قربانی ہو تو ایسی ہو اسلام کے لیے قربانی ہو تو ایسے ہو اسلام کے لیے یادگار دہر شہادت حسین کی یادگار دہر شہادت حسین کی اجمل کے حق میں دل سے نکلتی ہے یہ دعا اجمل کے حق میں دل سے نکلتی ہے یہ دعا معروف کو نصیب ہو خدمت حسین کی عارف کو نصیب ہو
हुसैन की ओरेफ को नसीब हो खिदमत हुसैन की। मोमिन है जिसके दिल में है उल्फत हुसैन की। मोमिन है जिसके दिल में है उल्फत हुसैन की। काफिर है जिसको हो ना मोहब्बत हुसैन की। काफिर है जिसको हो ना मोहब्बत हुसैन की। काफिर है जिसको हो ना मोहब्बत हुसैन की। काफिर है जिसको ना मोहब्बत हुसैन की। काफिरों ने क्या किया सिबत पैगंबर के साथ। काफिरों ने क्या किया सिबत पैगंबर के साथ। जान मोहम्मद के साथ साफ़े महशर के साथ। जान मोहम्मद के साथ साफ़े महशर के साथ। नहो ये बानो ये था हमको भी सरवर मेरे। नहो ये बानो ये था हमको भी सरवर मेरे। दफन करे बहरहाट असगर दिलबर के साथ। दफन करे बहरहाट असगर दिलबर के साथ। पुरखा वो चादर न थे शर्वी खुले थे खुदा। पुरखा वो चादर न थे शर्वी खुले थे खुदा। जब चली शहदानियाँ शाम के लश्कर के साथ। जब चले शहदानियाँ शाम के लश्कर के साथ। फातिमा सुगरा यही वक्त शफर कहते थे। फातिमा सुगरा यही वक्त शफर कहते थे। मुझको भी ऐ बाबा जान ले चलो असवर के साथ। मुझको भी ऐ बाबा जान ले चलो असगर के साथ। हजरत सज्जाद का गम से बुरा हाल था। हजरत सज्जाद का गम से बुरा हाल था। कांपते थे मुँह तन जब चल लश्कर के साथ। कांपते थे मुँह तन जब चल लश्कर के साथ। क्यों न मेरी आँख से अश्क का मजमल बहे। क्यों न मेरी आँख से अश्क का मजमल बहे। जालिमों ने क्या किया आल पैगंबर के साथ। जालिमों ने क्या किया आल पैगंबर के साथ। काफिरों ने क्या किया शिबत पैगंबर के साथ। जान मोहम्मद के साथ शाफ़े महशर के साथ। जान मोहम्मद के साथ शाफ़े महशर के साथ। जान मोहम्मद के साथ शाफ़े महशर के साथ। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम या हुसैन या सैयदी नारे गौस। हजरत सैयदना मौलाना सैयद सर डॉक्टर आतिफ अली अल कादरी बगनान खजुट्टी खनका शरीफ। आले रसूल हक को पाने नहीं मिला है। आले रसूल हक को पाने नहीं मिला
नीचे क्या क्या नहीं हुआ है। इस आसमां के नीचे क्या क्या नहीं हुआ है। ये शोर हर तरफ है, ये ज़िक्र जा बजा है। ये शोर हर तरफ है, ये ज़िक्र जा बजा है। मैदान करबला में एक काफ़िला लुटा है। मैदान करबला में एक काफ़िला लुटा है। लिल्लाह कलमा गोयो इतना जवाब दे दो। लिल्लाह कलमा गोयो इतना जवाब दे दो। मेहमान का को बहाना किस सर में ये रवा है। मेहमान का को बहाना किस सर में ये रवा है। आले रसूल को पानी नहीं मिला है। इस आसमां के नीचे क्या क्या नहीं हुआ है। जुल्म क्या बताऊं मैं करबला का मंजर। जुल्म क्या बताऊं मैं करबला का मंजर। लाशें पड़ी हुई है कि माँ जला हुआ है। लाशें पड़ी हुई है कि माँ जला हुआ है। आले रसूल को पानी नहीं मिला है। इस आसमां के नीचे क्या क्या नहीं हुआ है। कहते थे एक दुखिया असगर मेरा कहाँ है। कहते थे एक दुखिया असगर मेरा कहाँ है। खाले फराह झोला असगर मेरा कहाँ है। खाले पड़ा है झोला असगर मेरा कहाँ है। बच्चा है डर न जाए जल्दी को ही बता दे। बच्चा है डर न जाए जल्दी कोई बता दे। चारों तरफ अंधेरा असगर तेरा कहाँ है। चारों तरफ अंधेरा
ही मुझे बता दे चाँद आसमां के, तू ही मुझे बता दे आँखों का मेरा तारा असगर मेरा कहाँ है, आँखों का मेरा तारा असगर मेरा कहाँ है। पानी अगर मिलेगी तो अब पियोगे कैसे, पानी अगर मिलेगी तो आप पियोगी कैसे। सूखी ज़बान वाला असगर मेरा कहाँ है, सूखी ज़बान वाला असगर मेरा कहाँ है। खुद जाके साथ लाओ सीने से मैं लगाओ, खुद जाके साथ लाओ सीने से मैं लगाओ। वो ही बता दे इतना असगर मेरा कहाँ है, कोई बता दे इतना असगर मेरा कहाँ है। खाली पड़ा है झोला असगर मेरा कहाँ है, खाली पड़ा है झोला असगर मेरा कहाँ है। खाली पड़ा है झोला असगर मेरा कहाँ है। हाज़रीन मजलिस, मुहिब्बाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आशिक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, आज़ादारे मज़लूम करबला, शहीद करबला व शुहदाए करबला अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उपस्थित पीर भाई और पीर बोनेरा, आज এই তুলসীবেড়িয়া গ্রামে খানকায়ে কাদেরিয়া হুসাইনিয়ার শাখা সংগঠন আঞ্জুমানে কাদেরিয়া হুসাইনিয়ার তরফ থেকে প্রতি বছরের ন্যায় পবিত্র জিকরে শাহাদাতে ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের আয়োজন করা হয়েছে। এই আঞ্জুমানে কাদেরিয়া হুসাইনিয়ার পীর ভাইরা অত্যন্ত মহব্বত ও আন্তরিকতার সঙ্গে জিকরে হুসাইনের আয়োজন করেছেন। আমরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি আমাদের আন্তরিকভাবে ফরিয়াদ করা দরকার যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ওনার আহলে বাইতের ওসিলায় আজকের এই জিকরে হুসাইনকে কবুল ফরমান, বলুন আমিন। একই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের হাজিরিও যেন কবুল ফরমান, বলুন আমিন। তো হাজিরিনে মজলিস, অত্যন্ত মহব্বত ও আন্তরিকতার সঙ্গে জিকরে হুসাইনের আয়োজন করেছেন এই তুলসীবেড়িয়ার পীর ভাইরা। পরওয়ারদিগারে আলম আজকের এই জিকরে হুসাইনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের হাজিরিকেও যেন কবুল ফরমান, বলুন আমিন। জিকরে শাহাদাত পাক প্রত্যেক দিন কোথাও না কোথাও হচ্ছে। জিকরে শাহাদাত পাক
বলা হচ্ছে হুজুর ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের শাহাদাত পাকের তাৎপর্য তুলে ধরার জন্য ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাম যে মকসদ নিয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন সেই মকসদ মানুষের কাছে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জায়গায় এই জিক্রে হুসাইনের প্রয়োজন, যার জন্য জিক্রে শাহাদাত পাক বিভিন্ন দিকে দিকে করা হয়। এই জিকির এমন এক জিকির, বলা হচ্ছে এই জিকির কোনো মানুষ করুক, পছন্দ করুক বা নাই করুক, এই জিক্রে ইমামে হুসাইনকে পরওয়ারদিগারে আলম পছন্দ করেন। কোরআনে মজিদে রব্বুল আলামিন ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, লা ইউহিব্বুল্লাহুল জাহরা বিসসুই মিনাল কওল ইল্লা মান যুলিমা ওয়া কানা আল্লাহু সামিয়ান আলিম। যার অর্থ পরওয়ারদিগার বলছেন যে আমি উঁচু আওয়াজে কথা পছন্দ করি না, বিনা কারণে হই হট্টগোল শোরগোল পছন্দ করি না, কিন্তু তখন পছন্দ করি যদি ওটা মজলুমকে ইয়াদ করে করা হয়। অর্থাৎ আল্লাহর কানুন, আল্লাহর সংবিধান, বিনা কারণে উনি উচ্চ স্বরে কথা বলা, জোরে কথা বলা, অত্যন্ত চেঁচামেচি করা, এক্সেসিভ আওয়াজ করা, এগুলো পরওয়ারদিগারের কাছে পছন্দের বিষয় নয়। অর্থাৎ উনি সাধারণত যেগুলো পছন্দ করেন না, কিন্তু উনি সেই সমস্ত জিনিস পছন্দ করেন যদি ওটা মজলুমকে ইয়াদ করে করা হয়। মজলুম অর্থাৎ যিনি অত্যাচার সহ্য করেছেন, মজলুম অর্থাৎ যিনি কষ্ট সহ্য করেছেন, মজলুম কথার অর্থ যিনি অত্যাচারিত। তো যদি মজলুমের জিকির পরওয়ারদিগারে আলম পছন্দ করেন আর ইমামে হুসাইন যদি মজলুমে কারবালা হয়ে থাকেন, তো বিশ্বাস আমাদের রাখতে হবে কোন মানুষ জিক্রে হুসাইন পছন্দ করুক না করুক, জিক্রে হুসাইন পরওয়ারদিগারে আলমের কাছে একটা পছন্দের বিষয়। অর্থাৎ আমরা এমন জিকির করছি যে জিকির পরওয়ারদিগারে আলমের পছন্দের বিষয়। যেটা পরওয়ারদিগারে আলমের পছন্দ, ওটা একান্ত জরুরি যে আল্লাহর বান্দা সে জিক্রে হুসাইনে শামিল হওয়া। তো হাজিরিনে মজলিস, আমরা আজাদারি সেই পদ্ধতি অবলম্বন করে করি যেটা আরবের দেশের একটা প্রাচীন সভ্যতা, একটা প্রাচীন পদ্ধতি, আদি পদ্ধতি। সেটা নিজের শরীরে হাত চাপড়ে, নিজের শরীরে হাত মেরে, নিজের শরীরে আঘাত করে নিজের দুঃখের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়। বলা হচ্ছে কোরআনে মজিদে রব্বুল আলামিন ইরশাদ ফরমাচ্ছেন সূরা আল জারিয়াতে, ফাআখবালাত ইমরাতুহু ফি সাররাতিন ফাসাক্কাত ওয়াজহাহা ওয়া ক্বালাত আজুজু রাকিব। যার অর্থ পরওয়ারদিগারে আলম বলছেন, যখন আম্বিয়ার স্ত্রীর কাছে কোনো মেসেজ গিয়ে পৌঁছালো, উনি নিজের দুঃখের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর জন্য উনি কি পদ্ধতি অবলম্বন করলেন? উনি নিজের শরীরে আঘাত মেরে ফাসাক্কাত করলেন, অর্থাৎ চড় মেরে, ওয়াজহাহা ওয়া ক্বালাত আজুজু নাকিব, উনি নিজের দুঃখের বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন নিজের শরীরে আঘাত করে। পরওয়ারদিগারে আলম এত পছন্দ করলেন ওনার শরীরে আঘাত করাটাকে, উনি শোকের বহিঃপ্রকাশের পদ্ধতি হিসাবে কোরআনের আয়াত বানিয়ে মানুষের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তো যদি কোরআন থেকে প্রমাণিত হলো আম্বিয়ার স্ত্রী নিজের শরীরে আঘাত করে দুঃখের বহিঃপ্রকাশ ঘটান, তো থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে শোকের বহিঃপ্রকাশ, দুঃখের বহিঃপ্রকাশ যদি শরীরে আঘাত করে করা হয়, তো আমরা ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের শাহাদাতকে স্মরণ করে, ইমামে হুসাইনের মজলুমিয়তকে স্মরণ করে, ইমামে হুসাইনের দুঃখ কষ্ট বেদনাকে স্মরণ করে আমরা যখন শরীরে আঘাত করে হুসাইন হুসাইন করি, তখন সেটা সাধারণ মানের ইবাদত হয় না, তখন সেটা মস্ত বড় মানের ইবাদতে পরিণত হয়ে যায়। তো হাজিরিনে মজলিস, আসলে মাকাম আহলে বাইত আমরা যতক্ষণ না জানবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আহলে বাইত পাকের শাহাদাত পাকের তাৎপর্য বুঝতে পারবো না। তখন মনে হবে এটা হারাম, ওটা নাজায়েজ, ওটা বিদআত ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত জিনিস মাথার মধ্যে আসে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আহলে বাইতের আজমত জানতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আহলে বাইত পাকের আজাদারির গভীরে গিয়ে পৌঁছতে পারবো না। অর্থাৎ আলে রসুলের মাকাম আগে জানতে হবে,
তবেই তো আমরা আলে রসুলের উপরে যে মুসিবত যে অত্যাচার ওনারা সহ্য করেছেন ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, কোরআনকে জিন্দা করার জন্য, তবেই তো আমরা তার গভীরে গিয়ে পৌঁছাতে পারবো। যার জন্যই আমরা খানকায়ে কাদেরিয়া হুসাইনিয়ার তরফ থেকে সেই মেসেজ আমরা মানুষের কাছে পৌঁছে দিই যে যদি আজাদারিকে সঠিকভাবে জানতে হয় তো খানকাহি ফর্মুলা অনুযায়ী সিলসিলায়ে কাদেরিয়া হুসাইনিয়ার গোলামিতে দাখিল হতে হবে। এক হাতে গৌসে আজমের ঝান্ডা থাকবে, এক হাতে ইমামে হুসাইনের ঝান্ডা থাকবে। लब्बैक या हुसैन, नारे गो, मौला सैयदना सैयद सा डॉक्टर आतिफ अली अल कादरी जिक्रे शहादत पर আমাদের ফর্মুলা অনুযায়ী আমাদের বিশ্বাস হলো সিলসিলায়ে কাদেরিয়া হুসাইনিয়া ইসলামের একটা বৃহত্তম ইউনিভার্সিটি বলে, যেখান থেকে আমরা ইসলামের গভীরের জিনিস চর্চা করি। সিলসিলায়ে কাদেরিয়া হুসাইনিয়া হলো একটা ইসলামিক বৃহত্তম ইউনিভার্সিটির নাম, যেখান থেকে আমরা ইসলামের গভীরের জিনিস চর্চা করি, যেখান থেকে আমরা ইসলামের ইন্টারনাল বিষয়গুলো আমরা মানুষের কাছে তুলে ধরি। তো হাজিরিনে মজলিস, ইসলামকে সঠিকভাবে জানতে গেলে, ইসলামের পরিকাঠামোকে সঠিকভাবে বুঝতে গেলে আমাদেরকে তিনটে জিনিস মূলত সঠিকভাবে জানতে হবে: তাওহীদ, রিসালাত এবং ইমামত। এই তিনটে জিনিস যদি আমরা জেনে যাই তাহলে আমরা পুরো ইসলামিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারবো। তাওহীদ কি? তাওহীদ হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। রিসালাত কি? যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন পরওয়ারদিগারের তরফ থেকে প্রেরিত রাসূল, বলুন সুবহানাল্লাহ। এবং ইমামত কি? ইমামত হলো সেই জায়গা যেই জায়গাতে পরওয়ারদিগারে আলম উনি নবুয়তের দরওয়াজা বন্ধ করে দিয়েছেন, সেই জায়গা থেকে পরওয়ারদিগারে আলম রাসূলুল্লাহর মধ্য দিয়ে ইমামতের দরওয়াজা খুলে দিয়েছেন, বলুন সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ যেখানে নবুয়তের দরওয়াজা বন্ধ সেই জায়গা থেকে ইমামতের দরওয়াজা খুলে দেওয়া হয়েছে। এবং সেই ইমামের প্রথম ইমাম হুজুর আলী মুর্তজা জনাবে আলী ইবনে আবু তালিব আলাইহিস সালাম, এবং ইনার औलाद বংশধরেরা হলেন আহলে বাইত, এবং ইনারা হলেন ওয়ারিসে কোরআন, বলুন সুবহানাল্লাহ। ইনারা হলেন ওয়ারিসে রাসূল, বলুন সুবহানাল্লাহ। ইনারা হলেন ফরজন্দে রাসূল, বলুন সুবহানাল্লাহ। ইনারা হলেন জানে রাসূল, বলুন সুবহানাল্লাহ। ইনারা জিসমে হলেন জিসমে রাসূল, বলুন সুবহানাল্লাহ। ইনারা হলেন ওয়ারিসে রাসূল, বলুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। নবুয়তের ইলম ইমামতের মধ্যে দাখিল করা হয়েছে। নবুয়তের নলেজ ইমামতের মধ্যে মুন্তাকিল করা হয়েছে। নবুয়তের জ্ঞান ইমামতের মধ্যে শামিল করা হয়েছে। যার জন্য বলা হচ্ছে যে ইনারা হলেন ওয়ারিসে রাসূল, বলুন সুবহানাল্লাহ। প্রশ্ন আসতে পারে যে আমরা হাদিসের মধ্যে পড়ি যে আল ওয়ালামা ওয়ারিসাতুল আম্বিয়া, অর্থাৎ ওয়ালামা সমাজ, আলেম সমাজ, যাদেরকে বলা হয়েছে নবীর ওয়ারিস। আল ওয়ালামা ওয়ারিসাতুল আম্বিয়া। প্রশ্ন আসতে পারে যে আলেম ওয়ালামা সমাজকে তো নবীর ওয়ারিস হিসাবে বলা হয়েছে, আপনি বলছেন আহলে বাইত নবীর ওয়ারিস। আমরা তো হাদিসে পড়েছি আলেম ওয়ালামা সমাজ আল ওয়ালামা ওয়ারিসাতুল আম্বিয়া, অর্থাৎ আলেম ওয়ালামা সমাজ নবীর ওয়ারিস। আপনি বলছেন আলে রাসূল নবীর ওয়ারিস, আপনি বলছেন আহলে বাইত নবীর ওয়ারিস। তো ভাই আসুন, এই ডিসিশন নেবার আগে আমাদেরকে এটা আগে বুঝতে হবে যে আলেম ওয়ালামা হয় কিভাবে। আহলে সুন্নতের ফর্মুলা অনুযায়ী যে সমস্ত হাদিসকে পরিপূর্ণভাবে জানতে হয়, যে সমস্ত হাদিসকে পরিপূর্ণতার সঙ্গে জানতে হয়, মিশকাত, তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজা ইত্যাদি ইত্যাদি আরো কিছু হাদিস আছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো বুখারী। এই হাদিসগুলো যদি পরিপূর্ণভাবে ফারিক হতে হয়, মূলত
বুখারী শরীফ যেটাকে বলা হয়, সেই বুখারীকে যখন সে পরিপূর্ণতার সঙ্গে জানতে পারলো, পড়তে পারলো, বুঝতে পারলো, মানুষকে বোঝানোর জন্য সক্ষম হলো, তারপরে আরো কিছু পরীক্ষা দেওয়ার পর তাকে আলেম অর্থাৎ ওলামা ডিগ্রি দেওয়া হয়, তাকে আল্লামা আখ্যা দেওয়া হয়। আরো কিছু করণীয় আছে, তার মধ্যে মূলত যে বুখারী শরীফ সম্বন্ধে তাকে সম্পূর্ণ নলেজ রাখতে হবে। সিয়াসিত্তার মধ্যে এটা একটা অন্যতম মূল্যবান একটা কিতাব। তো আলেম ওলামা সমাজ নবীর ওয়ারিস, যে কথা আমি বলতে চাইছি যে বুখারী শরীফের প্রতি যখন সে সঠিকভাবে ইলম রাখলো, তখন তার পরবর্তীকালে আরো কিছু পরীক্ষা দেওয়ার পর সে যখন সমস্ত ফর্মালিটিস পূরণ করলো, তাকে আলেম ওলামা মৌলানা মুহাদ্দিস ইত্যাদি ইত্যাদি সে ডিগ্রিতে সে পারদর্শী হলো। কিন্তু ভাই বিষয়টা হচ্ছে যে আলেম ওলামা সমাজ তো বুখারী কমপ্লিট করার পর তারপরে তো সে ফারিগ হবার পর সেই জায়গাতে আসছে, কিন্তু ভাই আগে বুঝতে হবে বুখারী শরীফ যার নিসবতে যার নামে রয়েছে সেই ইমাম বুখারী কত বছর নবীর পরবর্তীকালে এসেছেন, এইটা আমাদেরকে জানার প্রয়োজন আছে। যে ইমাম বুখারী যিনি রাসূলুল্লাহর জামানার নন, রাসূলুল্লাহর বহু বছর পর ইমাম বুখারীর আবির্ভাব হয়েছে। ইমাম বুখারী আসার পর উনি যেদিনে জন্ম নেন সেই দিনে তো উনি বুখারী শরীফ রচনা করেননি, তার বহু পরে উনি বুখারী শরীফ রচনা করেছেন ইমাম বুখারী। তো অর্থাৎ উনি যখন তার বহু পরে সেই বুখারী শরীফ রচনা হয়, তো যেদিনে ওনার বিলাদত হলো, ওনার জন্ম হলো রাসূলুল্লাহর মিসালের বহু পরে, তারপরে উনি যখন বুখারী রচনা করলেন, সেই বুখারী শরীফ ফারিগ হবার পর বর্তমান যুগে আলেম ওলামা হচ্ছে, তাহলে কি বুখারী শরীফ আসার আগে রাসূলুল্লাহর জামানায় কেউ আলেম ছিল না? রাসূলুল্লাহর জামানায় কি কেউ ইলম রাখতো না? ভাই রাখতো তো। কারণ আজকের যুগে যদি এত বড় বড় আলেম তৈরি হয়, রাসূলুল্লাহর জামানাতে যখন শরীরে রাসূলুল্লাহ ছিলেন তখন আরো কত বড় বড় আলেম ছিল। তখন তো সাহাবায়ে রাসূলের জামানা ছিল, তখন তো আহলে বাইতের জামানা ছিল, তখন তো আলে রাসূলের জামানা ছিল। ওনাদেরকে স্বচক্ষে সাহাবারা দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। অর্থাৎ বর্তমান যুগের আলেমে দিনের থেকে অনেক বড় বড় আলেমে দিন তখনকার যুগে ছিলেন। তো যদি বুখারী ইমাম বুখারীর ওই সময় আবির্ভাব না হয়ে থাকে, তো তাহলে কি এখনকার ফর্মুলা অনুযায়ী তখন আলেম ছিল না? এটা তো হতে পারে না। তাহলে তখনকার যুগে আরো বড় বড় মুহাদ্দিস বড় বড় আলেমরা ছিলেন। তো বলা হচ্ছে তখনকার যুগে তারা ইলম কিভাবে পেতেন, তখনকার যুগে তারা ইলমকে কিভাবে হাসিল করতেন, তখনকার যুগে তারা আলেম ওলামা কিভাবে হতেন। রাসূলুল্লাহকে গিয়ে যখন কিছু মানুষ বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমরা যদি ইলম হাসিল করতে চাই তো আমরা কোন দ্বারের দ্বারস্থ হব? রাসূলুল্লাহ বলছেন, তোমরা জানো না আমি অনেক আগে ঘোষণা করে দিয়েছি, আনা মদিনাতুল ইলম ওয়া আলীউন বাবুহা। রাসূলুল্লাহ বলছেন আমি হলাম মদিনার জ্ঞানের শহর, ওয়া আলীউন বাবুহা, আলী ও মুর্তজা হলেন এই শহরের দরওয়াজা। বেশক, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আনা মদিনাতুল ইলম ওয়া আলীউন বাবুহা। নবী বলছেন আমি মদিনার জ্ঞানের শহর, আলী ও মুর্তজা হলেন ওই শহরের দরওয়াজা। সুবহানাল্লাহ। তো তখন এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে ইলম যদি হাসিল করতে হয়, ইলম হাসিল করতে গেলে শহরে মোহাম্মদ মুস্তাফার কাছে গিয়ে পৌঁছাতে হবে। কারণ মোহাম্মদ মুস্তাফা হলেন ইলমের শহর, আর আলী ও মুর্তজা হলেন ওই শহরের দরওয়াজা। বলুন সুবহানাল্লাহ। পরবর্তীকালে এটার সঙ্গে আরো অনেকে অনেক কিছু অ্যাড করে দিয়েছে। কেউ বলছে যে রাসূলুল্লাহ ইলমের শহর, আলী ও মুর্তজা শহরের দরওয়াজা। পরবর্তীকালে অনেকে অনেক কিছু অ্যাড করে, কেউ বলছে অমুক জানালা, অমুক ছাদ, অমুক আপনার ব্যালকনি, অমুক হচ্ছে খিড়কি, অমুক হচ্ছে ভেন্টিলেটর। পরে 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 এগুলো সব অ্যাড হয়ে গেছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহর অন্য কোনো হাদিস ছিল না। ওনার হাদিস ছিল আমি মদিনার জ্ঞানের শহর, আলী ও মুর্তজা ওই শহরের দরওয়াজা। এ থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে যদি নবীর শহর থেকে ইলম পেতে হয় তো আলী ও মুর্তজার মধ্যে দিয়ে পেতে হবে। সুবহানাল্লাহ। একবার দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা ওয়া নাবিয়িনা ওয়া শাফিঈনা মুহাম্মাদিন মা রাসূলুল কারীম ওয়া আলা
آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى وليه سيدنا المرشد المكرم। तो हाजिरीन मजलिस, जार जन्नई तो बोला होच्छे अली का नाम है तारीख दीन की जीनत। अली का नाम है तारीख दीन की जीनत। अली को शम्मे नबूवत का नूर कहते हैं और नबी है इल्म का शहर, अली है दरवाजा। ये बात हम नहीं कहते, रसूल कहते हैं। ये बात हम नहीं कहते, रसूल कहते हैं। सुभान अल्लाह। तो हाज़िरीन मजलिस, बोला होच्छे इल्मेर शहर अली मुर्तजा, इल्मेर शहर दरवाजा अली मुर्तजा, इल्मेर शहर हलेन मोहम्मद मुस्तफा। अर्थात मोहम्मद मुस्तफा जे इल्मेर शहर, ওই ইলম বন্টন হয়েছে আলিয়ে মুর্তজার মধ্য দিয়ে। সেই আলিয়ে মুর্তজা ইলম বন্টন করেছেন ইমামে হাসানের মধ্য দিয়ে, ইমামে হাসানও ইলম বন্টন করেছেন ইমামে হুসাইনের মধ্য দিয়ে, ইমামে হুসাইন ইলম বন্টন করেছেন জাইনুল আবেদিনের মধ্য দিয়ে, জাইনুল আবেদিন ইলম বন্টন করেছেন মোহাম্মদ বাকেরের মধ্য দিয়ে, মোহাম্মদ বাকের বন্টন করেছেন জাফর সাদেকের মধ্য দিয়ে, উনি করেছেন মুসা কাজিমের মধ্য দিয়ে, আলী রাজার মধ্য দিয়ে, মোহাম্মদ তাকির মধ্য দিয়ে, আলী নকির মধ্য দিয়ে, হাসান আসকারির মধ্য দিয়ে, মোহাম্মদ মেহেদির মধ্য দিয়ে, গৌসে আজমের মধ্য দিয়ে। नारे दो, नारे दो, सिलसिला कदरिया हुसैनिया जिंदाबाद, खजुट्टी खानका शरीफ जिंदाबाद। যার জন্যই তো বলা হচ্ছে যে হুজুর গৌসে পাক হলেন আলে রসুলের অন্যতম, বলুন সুবহানাল্লাহ। এবং উনিও সেই ইলমের অধিকারী যে ইলম হুজুর মাওলায়ে কায়নাত যে ইলমের অধিকারী, বলুন সুবহানাল্লাহ। তার কারণ আলিয়ে মুর্তজার কাছ থেকে विलायत पाने वाला हुजूर गौसे आजम और हुजूर गौसे आजम के विलायत देने वाला আলিয়ে মুর্তজা। সেই একই ইলমের ইনারা उत्तरसुरी, একই ইলমের ইনারা অধিকারী। যদি আমরা মাকাম না জানবো, আজমত না জানবো, তো ওনাদের মর্তবা যদি না জানি, তো জিক্রে শাহাদাতের আমরা গভীরে গিয়ে পৌঁছাতে পারবো না। তো হাজিরিন মজলিস, দুনিয়ার এমন কোন প্রশ্ন ছিল না যার উত্তর হুজুর মাওলায়ে কায়নাত জানতেন না। দুনিয়ার এমন কোন প্রশ্ন তৈরি হয়নি যেটা আলো রাসূলের কাছে অজানা। দুনিয়ার এমন কোন সাবজেক্ট নেই যেটা আলে মুহাম্মদের কাছে অপরিচিত। হুজুর মাওলায়ে কায়নাতের ফজাইল তো আমি বহুবার আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। হুজুর গৌসে আজম দস্তগীরের একটা ছোট্ট ঘটনা বলে বক্তব্য শেষ করব, তারপরে আমাদের মধুমিয়া আছেন মাসুদুর রহমান কাদেরী সাহেব, উনি বিস্তারিত বক্তব্য রাখবেন। এই জন্যই আমরা হুজুর গৌসে পাকের দামান এবং ইমামে হুসাইনের দামানকে ধরে আমরা এগিয়ে যাই। বলা হচ্ছে একটা ঘটনা, এক ব্যক্তি হুজুর গৌসে পাককে গিয়ে বলছে যে আমি ইসলাম কবুল করতে চাই, কিন্তু আমার তিনটে প্রশ্ন আছে, যদি আপনি আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেন তো আমি ইসলাম কবুল করতে চাই, আমি আপনার গোলামিতে দাখিল হয়ে যাব। তো হুজুর গৌসে আজম ফরমাচ্ছেন যে বলো তোমার কি প্রশ্ন আছে। তো তখন সেই ব্যক্তি বলছে আমার প্রথম প্রশ্ন যে পরওয়ারদিগারে আলম যিনি এক এবং অদ্বিতীয় আপনাদের ফর্মুলা অনুযায়ী, যিনি হলেন ওয়াহদাহু লা শরীক, আমাকে সেটা আপনি প্রমাণ করে দেখান। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তো আল্লাহর ইচ্ছার, এই পৃথিবীতে যা কিছু হয় আল্লাহর ইচ্ছায়। বলা হয় একটা গাছের পাতাও হেলে না আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে এত বড় বড় গুনাহ, এত বড় বড় ক্রাইম যে হচ্ছে, এত বড় বড় অপরাধ হচ্ছে, আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে হয় কিভাবে? সে বলছে আমার ৩ নম্বর প্রশ্ন যে পরওয়ারদিগারে আলম বলছেন যে আমি শয়তানকে, ইবলিসকে আমি জাহান্নামের আগুনে পোড়াবো, তো সে তো তৈরি হয়েছে আগুন থেকে,
তাকে আবার নতুন করে আগুনে পোড়ানো কিভাবে সম্ভব? আগুনের জিনিসকে আগুনে পোড়াবেন কিভাবে? তো হুজুর গৌসে পাক তার প্রশ্নগুলো শুনলেন, শুনে তার মুখে একটা মাটির একটা ছোট্ট ঢেলা টাইপের ছিল, ওটা হুজুর গৌসে পাক তার মুখের দিকে ছুড়ে দিলেন। সেই ব্যক্তি বলছে, আমি জানতাম আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না, আপনি ওই জন্য আমাকে মাটির ঢেলাটা ছুড়ে মেরেছেন। হুজুর গৌসে পাক বললেন যে আমি প্রশ্ন শুনে রেগে তোমার মুখে মারিনি, আমি তোমার 3টে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। বলুন সুবহানাল্লাহ। সে বলছে, আমার 3টে প্রশ্ন তো আপনাকে বললাম, কিন্তু এই মাটির ঢেলাটা দিয়ে আমাকে মারার অর্থটা কি? এটা কি করে আমার প্রশ্নের উত্তর হতে পারে? তো হুজুর গৌসে পাক বলছেন, তখন সেই ব্যক্তি এটাও বলছে যে আপনি যে আমাকে মারলেন, আমার তো বেদনা হচ্ছে, আমার ব্যথা লেগেছে, আমার যন্ত্রণা হচ্ছে, আমার সমস্যা হচ্ছে, আমি এখন কষ্ট অনুভব করছি। হুজুর গৌসে পাক বলছেন, তোমার কষ্ট অনুভব হচ্ছে তো তোমার কষ্টটাকে তুমি আমাকে প্রমাণ দিয়ে দেখাও। তো তখন সে বলছে, কি বলছেন? কষ্ট কি কখনো প্রমাণ দেওয়া যায়? কষ্টকে অনুভব করা যায়, কষ্টকে ফিল করা যায়। গৌসে পাক বলছেন, এটা হলো তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর। তুমি বলছো যে পরওয়ারদিগার আছেন, আপনি আমাকে ফিজিক্যালি প্রমাণ দিন, অনুভব করালে হবে না। তো তুমি যদি তোমার যন্ত্রণা বেদনাকে আমার সামনে দেখিয়ে প্রমাণ করতে না পারো, অনুভব করতে পারো, এ থেকে এটা আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে যে পরওয়ারদিগারকে সশরীরে কেউ দেখাতে পারে না, কিন্তু পরওয়ারদিগার আছেন, এটা আমাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত অনুভব করতে হবে। হুজুর গৌসে পাকের এই উত্তর শুনে সে কিছুটা নার্ভাস হয়ে গেল, ভয় খেয়ে গেল। তারপরে সে বলছে, আচ্ছা এটা যদি আমি আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর মেনেও নিই, তো আমাকে বলুন আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর। গৌসে পাক বলছেন, দ্বিতীয় কি প্রশ্ন ছিল? সে বলছে, আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে মানুষ যে এত গুনাহ করে, সব গুনাহতে কি তাহলে আল্লাহর হাত আছে? নাউজুবিল্লাহ। কারণ আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে তো গাছের পাতা হেলে না। আর আপনি আমাকে উত্তর না দিয়ে আপনি আমাকে পাথর ছুঁড়ে মারলেন। তো তখন গৌসে পাক বলছেন যে এটা তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর। তার কারণ তুমি নিজেই বলছো যে আমি তোমাকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছি, আর তোমার প্রশ্ন আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে গাছের পাতা এলে না। তো থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে আমি যদি তোমাকে মেরে থাকি, তুমি যদি এটাই বিশ্বাস রাখো, তো আমার মারার পেছনেও আল্লাহর ইচ্ছা লুকিয়ে রয়েছে। আর যদি তুমি মনে করো যে আল্লাহর ইচ্ছা নেই, আমি আমার ইচ্ছায় মেরেছি, তাহলে বুঝে নিতে হবে সমস্ত ব্যক্তিগত কিছু কাজ থাকে যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা কার্যকরী হয় না, সে তার নিজের ইচ্ছার বেসিসে তার ক্রিয়াকলাপগুলো করে বেড়ায়। তো তখন সে আরো নার্ভাস হয়ে গেল, অবাক হয়ে গেল যে কিছু কিছু কাজ থাকে যেটা বান্দা নিজের ইচ্ছায় করেন, কিন্তু সেটাকে আল্লাহর সঙ্গে নিসবত দিয়ে দেওয়া হয়। এরপরে সে তখন আরো নার্ভাস হয়ে গিয়ে একদম থতমত খেয়ে গিয়ে তখন হুজুর গৌসে পাককে সে একদম এক প্রকার নত স্বীকার করে গিয়ে সে বলছে যে আচ্ছা হুজুর, তাহলে আমার 3 নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা আপনি আমাকে দিয়ে দিন। হুজুর গৌসে পাক বলছেন, তোমার 3 নম্বর প্রশ্নটা কি? তো তখন সে বলছে, হুজুর আমার, তখন হুজুর বলা শুরু করেছে যে হুজুর আমার 3 নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে এটা যে শয়তান তো আগুনের তৈরি, আগুনের তৈরি শয়তানকে আল্লাহ বলছেন আগুনে পোড়াবো, এটা কিভাবে সম্ভব? তো তখন হুজুর গৌসে পাক বলছেন, আমি তোমাকে কি দিয়ে মেরেছি? তো তখন বলছে, আপনি মাটি ছুঁড়েছেন আমার প্রতি, আমাকে খুব আঘাত লেগেছে, আমি কষ্ট পেয়েছি। হুজুর গৌসে পাক বলছেন, আগে বলো মানুষ কিসের তৈরি? তো গৌসে পাক এই কথা শুনে সে বলছে, মানুষও মাটির তৈরি। তো গৌসে পাক বলছেন, আরে একটা মাটির তৈরি যদি মানুষকে একটা মাটির ঢেলা দিয়ে আঘাত করতে পারে, তাকে কষ্ট বেদনা দিতে পারে, সে তাকলিফ পেতে পারে, একইভাবে শয়তান আগুনের তৈরি হলো পরওয়ারদিগার চাইলে তাকে জাহান্নামের আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে। नारे गो, नारे गो। हुजूर सैयदना मौलाना सैयद सा डॉक्टर आतिफ अली अल कादरी जिंदाबाद, खजुट्टी खानका शरीफ जिंदाबाद। মানুষ মাটির তৈরি, অথচ মাটির তৈরি মানুষকে মাটির ঢেলে আঘাত করলো, সে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে গেল। গৌসে পাক বললেন, একইভাবে শয়তান আগুনের তৈরি,
তবুও কিন্তু সে শয়তান আগুনে তৈরি হওয়া সত্ত্বেও পরওয়ারদিগার চাইলে তাকে জাহান্নামের আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারেন, কারণ উনি হলেন পরওয়ারদিগারে আলম। বলুন সুবহানাল্লাহ। তো এই ছোট্ট এক্সাম্পল থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল, এই ছোট্ট একটা ঘটনা থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে ইলম পরওয়ারদিগারে আলম রাসূলুল্লাহকে দান করেছেন, অর্থাৎ ইলমে রিসালাত। সেই ইলমে রিসালাতটা যখন রিসালাত আসা বন্ধ, যখন রাসূল আসা বন্ধ, যখন নবী আসা বন্ধ, যখন আম্বিয়া আসা বন্ধ, যখন প্রফেট আসা বন্ধ, তো তখন রাসূলুল্লাহ সেই ইলমকে আলিয়ে মুর্তজার মধ্য দিয়ে ওটাকে ইলমে ইমামত বানিয়ে আহলে বাইতের মধ্যে তাকসীম করে দিয়েছিলেন। যার জন্যই তো আমরা এই বিশ্বাস রাখি যে হুজুর গৌসে আজম হলেন সেই ইলমের অধিকারী, 12 ইমাম হলেন সেই ইলমের অধিকারী, পঞ্জতনে পাক হলেন সেই ইলমের অধিকারী, হাসান হুসাইন হলেন সেই ইলমের অধিকারী, আলী মুর্তজা হলেন সেই ইলমের অধিকারী, আর ইনাদেরকে ইলম দেনে ওয়ালা রাসূল খুদা হলেন সেই ইলমের অধিকারী। যার জন্যই তো আমরা বলে থাকি हुजूर गौसे पाके शान पाके जे खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। तार कारण की मुरीदी ला तखफ कहकर गुलामों को तसल्ली दी, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम। कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। যার জন্যই তো আমাদের সিলসিলা কাদেরিয়া হুজুর গৌসে পাকের দামান একটা ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের দামান। আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে পরওয়ারদিগারে আলম আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ওনার আহলে বাইতের গোলামিতে দাখিল করেছেন, এবং আমরা যেন আরো বেশি বেশি করে নবী ও আলে নবীর জিকির করতে পারি, এই ফরিয়াদ রব্বুল আলামিনের বারগাতে আমাদেরকে করা দরকার। আমরা যারা আজকের এই তুলসীবেড়িয়া গ্রামে এসে উপস্থিত হয়েছি, পবিত্র জিকিরে শাহাদাতে ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের পবিত্র জিকিরে শাহাদাতে পরওয়ারদিগারে আলমের কাছে ফরিয়াদ করা দরকার, রব্বুল আলামিন আজকের এই জিকিরে হুসাইনকে কবুল ফরমান। বলুন আমিন। আমাদের প্রত্যেকের হাজিরিকেও যেন কবুল ফরমান। বলুন আমিন। আমরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি প্রত্যেককে নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, আহলে বাইতের মোহব্বত অন্তরে নিয়ে, আলে রসুলের মোহব্বত অন্তরে নিয়ে, আউলিয়া আল্লাহর মোহব্বত অন্তরে নিয়ে, সরদারে আউলিয়া গৌসে আজমের মোহব্বত অন্তরে নিয়ে পালন করার তৌফিক দান করেন। বলুন আমিন। আমরা যেন নবী ও আলে নবীর দেখানো পথ অনুযায়ী চলতে পারি, আমরা যেন সিরাতে মুস্তাকিমে কায়েম থাকতে পারি, এই ফরিয়াদ রব্বুল আলামিন আমাদের কবুল করেন। বলুন আমিন। সকলে मिले दोनों हाथ बुलंद करके पूरी कलेजे के ताकत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारे हुसैन, नारे अब्बास, नारे गौस, नारा हैदरी, 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 हैदरी। रसूल पाक ये क्या हो गया ज़माने को, रसूल पाक ये क्या हो गया ज़माने को, रसूल पाक ये क्या हो गया ज़माने को, रसूल पाक ये क्या हो गया ज़माने को। के शान अलम दार ने वफा की कसम हजार हाथ दिए है अलम उठाने को, रसूल पाक ये क्या हो
पाके क्या हो गया ज़माने करो न मजलिसों मातम फकत दिखाने को, करो न मजलिसों मातम फकत दिखाने को। खुलूस चाहिए बज़्म अज़ा में आने को। रसूल पाक क्या हो गया ज़माने को, रसूल पाक क्या हो गया ज़माने को। हुसैन ज़माने से मिट नहीं सकता, हो गमे हुसैन ज़माने से मिट नहीं सकता। वो खुद ही मिट गया जो भी उठा मिटाने को। रसूल पाक ये क्या हो गया ज़माने को, रसूल पाक ये क्या हो गया ज़माने को। यज़ीदियत है हर एक सिमत सर उठाने को, यज़ीदियत है हर एक सिमत सर उठाने को। हुसैन तेरी ज़रूरत है फिर ज़माने को। रसूल पाक ये क्या हो गया ज़माने को, रसूल पाक ये क्या हो गया ज़माने को। रसूल पाक ये क्या हो गया ज़माने को। या हुसैन 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 या हुसैन। या बास 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 या बास। याले 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 याले। नारे नारे हैदरी, नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे अब्बास, नारे अब्बास, नारे हज़रत सैयदना व मौलाना डॉक्टर सैयद शाह आतिफ अली अल कादरी, हज़रत सैयदना व मौलाना डॉक्टर सैयद शाह आतिफ अली अल कादरी। खजुट्टी खनका शरीफ, खजुट्टी खनका शरीफ। वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या शेख अब्दुल कादिर सैयद